حنفية. إمي مسوع كل لنا بغاقية ذويدك يقرشن يدس إذن البر يستوض مساس الوايد فرحة السعيد أسنا 14 ذو جنبات 2025 يفرحة سود منصيب ستيمونا نتنتمور استقباليس إميديلا وفرح ستيمونانت أمسون وفرانيمان دويني تمسلاينا ستاج دوثا ففيدرال نتمور استقباليس نقيم ذيون وفني نختار أمن نور السلبيس معنا أمن نور نغي تفافريز النظام يمي عطاس لذوفا نتمورا في برانيين عطاس لي زونجي يدوشدن أستا أدارن الوهنسن ودارن ثمونية أفهم النور نتمور استقباليس مبلا ما عطلق في الأول أنا عرفتي غنبدو غاهي البوسطة سيو النسراك راه ديالك مساس الواي نو نافاف أبذل ماك غف القديشات تيجاوي إدي توهكتن إسيادة ساوي من بلا لاغي هاد السولة إماس السلواي فرحات مهني Je demande à la régie bancaire nationale cabine, s'il vous plaît.
Christian, donc j'invite Monsieur le Président et pour un serre Lega يوسجوا كمان زلت الأول تنبيه في كلمة لام يكون ويا لام دام وإذا بدي سؤالين سليم وتنبيه في بداية الودين أكلس أقلاب غافية فوش بس يميل من بوح يوافق بينهم يميل من بوح إيه رمضان متهدئ يكثر هذه الزوز في الحيفا يعرفان يتوازي وكنيش يوافق بينهم متكي قال يعرفان يتوازي والقبيلة هذه نتسمع لكن نسمعش من بين التلويث هذا السلسل ولكن هذا السلسل إيماننا يرثو الشعب من الباطل نتبع سنة التلويث أسكوسي عندنا والسنة اللي كان نهار قبول إعلان مرحبا ستيمونات بغرفة قبيلي خاص وذ مزامول أسكوسا يقلين سيميال ذوين سلمة ألا يرد تيمون الدبيديكاث تين تيداوث تين تيدت ذكون نار دي ثمون تقبيلي وكذا السيد ويسمس أمينوث نولا الصومالي لاند وسنابيديكاث السلامة ليران ولا تموت على يستوى هذه الزوز لا ديكتاتور إلا في الناس نكوني ديال السلامة الجزائريين ديالنا كيف هذه الزوز في منسن لا ديكتاتور ميليتير وثمود تقليدية أتسدي القديس هي الجناس يدوكلي أين في بعدنا توالى التكويث نخلصيت سواطاس من الحيف الألوف القبيليين يكشفن الحبس غافيسا نتقبيليت غافيسن نتقبيليت غافيمان تلاليا نتروال تقبيليت أين كنت خدم نهدوث أثنهدو يويدي لاندي الحبس يوكل ويد ينشبودا كاثن أثناء الحبس سبودا نتو إلا قرر الفقر هذه الزوز
تيبدي أتيزوي أفكار كويس أتيزوي غفيريس أكيد سينا يون أتسلم au IVe siècle pour le tout, Thucydide. Les hommes sont portés à opprimer ceux qui cèdent et à respecter ceux qui résistent. إمدانا نمضى لكيك تولنا إمدانا يفراني منسن ذويد حكما إبرانيين ما ذويد يبدلن غفي منسن ذويد يتقدر أكني نقرأك المتيبس السلام أنا هو غسام بين الذي فكنوه أن تثنى يغرندو أنو إذا بريد على نويو إذن يمدي اليوم وفدان نتيجيو أماكن اللي يدي اليوم وفدان tout ça, nous menons. أديفدن أهديسن نا ثلاثة نتذوك اليوم غفو منه أدمغنا غوص ثلاثة ستثنيت فرميتي وكنا أغلب السنين ولا دويد يغيكرها ولا دويد يكثر وكنا غرزون نكنا نشكر بزاف سنين ذات أكل يبغي الحال La déclaration d'indépendance de la Kabylie est le plus grand événement historique du peuple kabyle depuis au moins 1857. Le 14 décembre 2025 restera à jamais une date charnière dans notre histoire moderne. Désormais, il y a un avant le 14 décembre 2025 et un après. Symboliquement, cette date est l'aboutissement, cette déclaration d'indépendance est l'aboutissement de toutes les luttes menées jusque-là pour le recouvrement de notre liberté depuis 1857. Après la guerre de l'Afghanistan sommaire de 1854 jusqu'à 1857, puis celle de notre Guédie d'Imprani et de Cheikh Haddad du printemps 1871, livrées toutes les deux pour s'opposer à l'annexion de la Kabylie en Algérie. Il y avait eu le combat démocratique anticolonialiste autour duquel la Kabylie tentait de fédérer autour de son idéal de liberté au-delà de ses frontières à travers les droits africains, le PPA, les AMN, l'UDMA et le MTND. L'aventure s'était terminée en un retentissant fiasco par la trahison de M. Hadj à travers la crise dite berbériche de 1949, durant laquelle celui-ci
qu'ils avaient porté au sommet de leur hiérarchie avaient préféré s'aborder le mouvement indépendantiste que d'accepter un avenir de dignité pour le peuple kabyle. Pour ne pas en rester là, la Kabylie engagea la guerre de libération de 1954 à 1962, dont elle supporta l'essentiel du terrible poids, que ce soit en vie humaine, en moyens financiers ou en dévastation des villages. N'ayant pas trouvé son compte au lendemain des accords d'Évian, elle livra contre l'Algérie post-française qu'elle venait de libérer, elle livra la guerre de Kabylie de 1963 à 1965 sous la direction du FFS de Hossein Ethem. Il faut bien faire rentrer dans chaque tête que la guerre de 63 à 65 était bien la guerre de Kabylie, comme il y a eu la guerre d'Algérie. Après près de 40 ans de tentatives infructueuses de faire partager ces valeurs à toute l'Algérie, qui leur est violemment hostile, le MAC, né du printemps noir de 2001, s'est attelé petit à petit à tirer l'ensemble des leçons de son histoire. Elle a tiré des leçons aussi bien concernant les mouvements politiques que les idées qu'ils avaient portées au nom de la Kabylie. La déclaration d'indépendance du 14 décembre 2025 en est la synthèse et leur aboutissement. Elle met symboliquement un point final à une époque, à ses mentalités et à ses réflexes. La déclaration d'indépendance de la Kabylie ouvre, à partir d'aujourd'hui, de nouveaux horizons, aussi bien au peuple kabyle, à ses élites, à son avant-garde politique qu'est le MAC, le mouvement, et le mouvement indépendantiste en général, qu'à l'État algérien. Oui, la déclaration d'indépendance de la Kabylie ouvre des horizons nouveaux pour l'État algérien, si du moins ses tenants en saisissent la portée et la chance qu'il leur offre. Face à l'Algérie sclérosée idéologiquement, perdue politiquement, ruinée économiquement, isolée et ridiculisée sur la scène internationale par l'incompétence et les crimes du couple Tebboune-Chengriham, la Kabylie offre une alternative, des perspectives, des propositions concrètes pour trouver un minimum de responsabilité et de redressement national. La Kabylie est de fait un partenaire de poids pour l'Algérie, un partenaire incontournable. Continuer à le nier ne fera qu'aggraver la crise algérienne sans pour autant endiguer la marée politique kabyle déferlant vers la liberté. L'Algérie est invitée à faire sereinement son examen de conscience et opérer les révisions, si différentes soient-elles,
sur sa forme politique obsolète actuelle et surtout sur ses revendications territoriales kabyles. Il est dans son intérêt supérieur de considérer que la Kabylie ne relève plus de sa politique intérieure, mais des affaires étrangères pour une meilleure coopération et un voisinage sécurisé. La Kabylie est prête à se mettre à la table des négociations avec l'Algérie pour aplanir différents et malentendus qui, jusqu'ici, ont empoisonné leurs relations. Persister dans la répression du fait kabyle n'est ni politique ni efficace. Même si la Kabylie en est réellement impactée, même si la Kabylie en souffre véritablement, ce n'est pas ce qui va la freiner dans sa marche vers sa liberté. En revanche, il serait bon que les décideurs algériens réalisent qu'en continuant dans le déni de la réalité, c'est l'ensemble de l'Algérie qu'ils enfoncent dans sa descente aux enfers. Pour ce qui nous concerne, en tant qu'avant-garde du peuple kabyle, la nouvelle page de notre histoire s'ouvre sur deux horizons essentiels. Celui de la reprise en main du terrain en Kabylie et la consolidation de notre reconnaissance sur la scène internationale. Pour atteindre ces objectifs, nous sommes tenus d'opérer une révolution mentale et comportementale. Nous changeons d'époque, nous changeons de logiciel politique. Nous étions dans la revendication, nous allons faire dans la proposition. Nous étions un mouvement politique, nous sommes devenus un État. Il y a donc de nécessaires changements à faire à notre niveau. Mais ne croyez pas que tout va être remis en cause. Non, il y a des principes intangibles, des structures intangibles. Les fondamentaux qui sont intangibles, bien entendu, les fondamentaux demeureront tels quels. Ce sont la Constitution, la déclaration d'indépendance de la Kabylie et la plateforme de négociation avec, pour cette dernière, éventuellement, un petit amendement probable si nous venions à changer de cadre institutionnel au nom duquel les négociations seront menées. Il faut effectivement, cette plateforme aura besoin d'un amendement pour mettre à la place du MAC le sigle qui lui succéderait au cas probable où le MAC serait sacralisé par nous pour l'éternité, pour ses nombreuses missions accomplies. Deuxièmement, ne faut-il pas un nouveau cadre officiel, une nouvelle architecture militante pour la Kabylie? Nous avons une année devant nous pour y réfléchir et nous décider à ce sujet lors du prochain congrès prévu pour 2027. Auparavant, nous saisirons le CESEC pour nous fournir une étude pointue sur
les avantages et les inconvénients, les meilleures solutions pour l'avenir de l'indépendantisme kabyle et les meilleures structures qui doivent le porter. Un front des forces démocratiques de la Kabylie, dont le nom reste encore à fixer, ne serait-il pas une meilleure alternative aux instances et au cadre actuel? Le débat sur cette question peut commencer dès aujourd'hui. Troisièmement, préparation de la Kabylie à la gestion de son indépendance. Toutes les militantes et tous les militants sont appelés individuellement et collectivement, dès ces jours-ci, à remplir des missions, à occuper des postes, à encadrer des milieux divers et des catégories socio-économiques, politiques, sportives et culturelles, aussi bien dans la diaspora qu'en Kabylie sur le terrain. Il est donc nécessaire que chacune et chacun prenne de l'expérience en se présentant là où ils sont à des élections locales. Savoir mener une campagne électorale, organiser un meeting, haranguer une foule, formuler une question d'un élu de l'opposition à un chef de la majorité élue. Savoir également y répondre poliment constitue tout un art de la politique indépendantiste et indispensable à une saine vie démocratique en Kabylie indépendante. Nous devons structurer et améliorer ou créer de nouvelles structures, surtout pour la communication d'abord. Nous avons besoin d'une meilleure communication, plus structurée, dans laquelle chacun de nous s'implique, intuite, une communication officielle, un lien d'un article en faveur de la cause des libertés du peuple kabyle appelle tous notre mobilisation individuelle pour les relayer sur nos pages personnelles, sur nos réseaux, en direction de l'opinion publique. Nous sommes des acteurs politiques. Nous refusons et condamnons l'usage de la violence. Mais nous assumons les seules guerres qui soient celles des gentlemen, la guerre de la communication, du droit et des idées. Aux insultes et aux violences verbales, aux fake news et aux accusations fantaisistes, répondons par des preuves, par des arguments et par de la politesse. Garder notre sang-froid en toutes circonstances est une obligation pour chacun d'entre nous. Il est nécessaire de relayer nos communications officielles, mais il est aussi recommandé de poster sa propre opinion, de produire des idées, de signer des pétitions allant dans le sens de notre combat politique et de les partager. Nous ne sommes pas une organisation de la censure, nous sommes une organisation de la liberté d'expression. Tout cela dans le respect des usages, avec en plus l'élégance de la noblesse dans les propos. L'autre aspect que nous devons structurer, ce sont les finances de nos actions.
L'argent, vous le connaissez tous, est le nerf de la guerre. Il nous donne les moyens de notre politique. Pour cela, toute source de financement légal est légitime. Nous avons à faire de la recherche de financement un axe de mobilisation permanente. Les cotisations et les dons citoyens, voire des impôts volontaires, sont salutaires pour le niveau de structuration, d'audience et de crédibilité interne et externe auquel nous sommes parvenus. Le monde entier nous regarde et nous attend, et notre action diplomatique se doit d'être à la hauteur de notre ambition de faire de la Kabylie une nation admise, reconnue et respectée sur la scène internationale. Pour tout cela, il nous faut un redéploiement kabyle sur la scène internationale. Pour cela, nous avons besoin du lobbying. Le lobbying est devenu une arme diplomatique indispensable à notre présence au sein de la communauté internationale. C'est vrai, il coûte très cher. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je vous appelle toutes et tous à participer à la captation de toutes les sources de financement légales à notre portée. Nous avons fait face, ces 2 dernières années, à de lourdes dépenses pour parvenir aux résultats positifs dont la Kabylie s'enorgueillit aujourd'hui. Toutefois, nous entamons une nouvelle période nécessairement plus budgétivore, qui demande beaucoup plus de dépenses encore que la précédente étape que nous venons de traverser. Deuxièmement, le mouvement diplomatique est à restructurer. Les représentants diplomatiques officiels de la Kabylie ont tous terminé leur mandat. Celui-ci sera plus encadré. Ce mandat, dorénavant, sera plus encadré par un statut définissant mieux les droits et devoirs de chacun pour une meilleure efficacité de notre action sur des relations internationales. Les candidatures à ces postes vous sont d'ores et déjà ouverts. Où que vous soyez à travers le monde, si vous êtes intéressé à engager la voie de la Kabylie sur le territoire de votre pays de résidence, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous partons à l'assaut de la communauté internationale pour la reconnaissance officielle de la République fédérale de Kabylie. Je ne vais pas m'attarder davantage, chers amis, par l'ensemble des mutations que nous nous imposons et que notre modeste niveau, nous imprimons à notre environnement interne et externe, la Kabylie ouvre la voie à l'humanité pour des solutions non violentes et efficientes et efficaces. Toutefois, je tiens à préciser quelques points d'ordre sur ce que je viens de vous proposer comme feuille de route à court et moyen terme. Quand bien même la mise en œuvre immédiate de toutes les mesures qu'elle contient ne serait pas effective, ce plan mériterait d'être assumé par tous comme un objectif stratégique, structurant.
Il ne s'agit pas d'un programme opérationnel instantané. Prenons le temps pour ça. C'est une architecture politique à atteindre un cadre de référence commun destiné à orienter notre action collective, nos priorités et nos décisions. Ce document a vocation à être intégré, compris et partagé par l'ensemble des cadres et des militants, afin d'instaurer une culture commune de la stratégie, de la responsabilité et de la prospective politique. C'est une sorte de guide stratégique pour nous permettre d'en réaliser toutes les étapes de manière progressive et ajustée à nos moyens. Mais cette base ne sera jamais remise en cause dans ses principes fondamentaux. Au peuple québécois, au peuple du monde entier, et à vous toutes et tous qui êtes présents, qui suivez sur le net, sur les réseaux sociaux, ou qui allez, à un moment ou à un autre, tomber sur cette vidéo, je vous présente, à l'occasion de Inayel 2026, mes vœux les meilleurs, mes vœux d'indépendance et de prospérité avec la République fédérale de Kabylie. Vive la Kabylie! فنيا الفنون سوايا نصوت الذكرى لا كونفيرونس اليوم باش مازال يتكمل كاسيدي الظلام لهنايا لازم نكون يوم الساعه نسازرف نسفو ديال عوايدنا ماشي باسكو نحزننا باسكو نزرو على نسو نستاهل على نسو لي تراديسيونال دونك نخدم une petite pause نوغال vers 17h30 18h Ilouane Inayala Sansmekaki avec suivi de chant engagé. اللي خرجت ندير لكم واش يا ليكيب واش راكم شويه زواجيه اجبرت شنو نفتح الكاز باسكو فوالا اوتوريزي اللي حبي يطلع مرحبا به صبروا لنا دقيقه بوادي نغلقوا فوالا الله حبيناكم تحضروا معنا هذا الحدث اخواني ثم اكيد جايين لنا تعليقات مراد سجل صافا لاباس صافا ترونكيل سجل صافا شويه bien sûr après de l'Iran pour déjà pour ouvrir bien sûr une actualité que personne ne trouve qui est mal Azul Flawen que Morad Abdel voilà je sers de pour la conférence de Bassasouay qui est très intéressante parce que ça il va restructurer complètement le MAC et la navale, peut-être même changer de nom
changer d'organisation, changer de structure, tout va être, donc c'est un nouveau pas, donc c'est une ouverture, voilà. C'est une structure qui va être ouverte au dialogue avec si jamais il y a des interlocuteurs, mais on ne sait jamais. Donc nous, on est prêt au dialogue, on est prêt, je répète un peu, je suis là, donc c'est très intéressant. Donc, invité à participer, il appelle en rassemblement toute la Kabylie pour sortir un peu du cauchemar. Là, voilà, c'est la catastrophe pour tout le monde. Voilà, bon courage. الزول ميرو الزول كتير صافا شويه ذاك الضرب لا ما حد كتير الناس اكيد عقله انا ضربتكم رمضان ما حنضرب ما نكذ هنا زول فلاون فيف الماك فيف لا ليبرتي نو اتدنا بوتين وفيف كونوا غاسكو سام كاس فلاون ان يرس هذه ديون الخير دربح لا تنمير تبدا امس ربع خلاص الوغ كيف الحاله عليك جو زون بري نكون يعني اللي حضرتوا معنا اون فون انغيستري سو لايف اوسي نعاود نحطوه في اليوتيوب اللي يحب يعاودو اللي يحب يفهم مليح اي جو في لو فيغ جو في سي دو فيغ بلا تراديكسيون ابخي كاين واحد اون اور بور ترادوير هذيك اون اور بزاف اللي ما يفهمش الفرنسي يونا كي سو كي سون انغلو ساكسون ولا ما يفهموش الفرنسيه نحاولوا انه نطروا هذه الجواه ونحكوا لكم تحياتي يوزر ثانك يو سو ماتش ميرو tu m'as déçu ben si je t'ai déçu طلع بين اللي يقول لي فاش tu es déçu de moi انا راني على حق نشوف روحي باللي راني على حق من يرى باللي راني مخطئ في امر ما يطلع انه في لا مورال اللي يقولنا فاش اخطانا moi je suis pour les libertés je suis contre l'injustice et je suis humaniste اللي يشوفني بلاني متناقض مع هاد ثلاثه يطلع يفهمني الزول يليس نواشو Elise Nigles. Azul et tout le monde. Ça va? On dîner vive la République kabyle, libre indépendante. Sinon, السينيور ثاني سي ميساج شويه يقدر في مازال ما يدير يهضر نعرض. Ça fait vraiment plaisir parce que moi je n'ai là c'est rare d'un président il va prendre 10 minutes نهار ساعه سي الوقت سدي صافي يهضر غادي مسلا يغدي عقل نكمل العباد voilà donc ça fait plaisir de s'entendre de live again attaque Saha face à face parce que ça m'a permis de voir la conférence de Message Louis de loin. Et Asnini Riwilachinian qui fait des mauvais commentaires. On dit les traîtres, c'est vous, parce que c'est vous. Tu as dit le khsara des smurfini sous semaine. Ou laisse l'avenir. Couche yaros, couche khsar, couche l'houyara, couche douillara, couche ça va pas, mais sous semaine, c'est vous les traîtres. Nous connaissons Vrassi, les liens Vrassi, l'alien, un avenir meilleur. C'est tout. Merci Nouen, merci Camiro, c'est gentil, c'est adorable. Est-ce que ça veut dire on dit نايا لا مرفوح ماشي نايا لا مرفوح باسكو نايا مازيغ قبايلي نايا لا مرفوح السراسكا في المستقبل فتيليون ومازال تيليون ومازال صغلياره ومازال نعنقنيا ومازال نكمل في حمل في كدير ما حمل موس حمل كلش on est prêt on est là il y a personne qui va nous arrêter تنمر merci. Bah c'est ça bon اذا كاين لي موفي كومونتير كيتوقع راه كنعاودو لك وين يقزران بلي على الحق غادي ديسفين. Moi je ne suis pas un mouton, je ne suis pas le troupeau تبع غير كيتلوبوني زمارن تخمم وين تخمم من اخيريو بون مش باي وين تخمم من اخيريو وين يقزران بلي
ماشي دابا اللي جمع لي الطفا ديالي غادي يفهم من كي جو سوي اوفر وين شتاك. Le problème qui se pose, Amiro, c'est que quand ils vont monter, ils vont pas débattre, ils vont te donner des arguments, ils vont t'insulter, ils vont te traiter de harki, alors que le harki, c'est eux les harki. Ils ont laissé l'Algérie pour des criminels, pour des gens qui ont aucun niveau, ils ont ni d'humanité, aucune pitié, ils font n'importe quoi. Le bled, il est devenu, c'est un champ de guerre, c'est un champ pour les rats. Je sais pas ce qu'ils ont fait des Smolsona. Ben nous, on veut juste l'indépendance et on veut la paix, on veut pas de guerre, on veut pas de... On a rien des smorkanis, on a rien des couloches. On a une vraie, ça fait, on a une vraie, c'est tout. اه سي سا وي با واش جاب الجاب هذا رد نسالي الدعمار ايش الدعمار تجري غير هذاك يعني ما عنده Zulfa Camero, Camero, j'ai déplacé le 14 parce que je suis à la frontière espagnole. Je suis à Libasque, à Maziran, kif. Tu vois, les Basques, donc c'est loin. Je peux pas dire chaque renseignement. Mais quand il s'agit le 14, c'est normal. Le 20 avril, c'est normal. Je suis là. Mec, Diner, bravo, merci beaucoup. J'ai regardé le débat du début jusqu'à la fin. Franchement, il a bien parlé. Donc, il a bien parlé. طاروميت سي une langue universelle, c'est la deuxième langue mondiale, donc باش تشوف العبادات فهمن. De toute façon, les commentaires là, ما تقدرش تقبلي تقدرش الفرنسي غير الفرنسي. Vaut mieux ne pas répondre les commentaires parce que c'est des commentaires vides. Ah non, les commentaires, tu l'as envoyé un message, tu n'as pas donné Vanna Diri, يدي مسري نغيدي قبل فشوت ميلا ونظر مغن ميلا ونكر ميلا ونخذا. Mais donc, c'est un perte de temps, باش ça répondre et les commentaires, c'est un perte de temps. القباري الحونا نزدات لما كيريحوا نزدات donc ouais, j'entends des mémorades aussi, mémorades d'amnal, je l'entends des dénoms sur San Mertis, سدنا فلا سدنا وكاس قسم جزك في القبائل ثم ثا ينا يا سعدي ينا مربوح ونادي ونكثر ويث ان شاء الله ثم ثا وكي قبائلنا كنملان ميروك دينا في الميرتي ميرسي بوكو فوالا قسم جزور تشيني هذا الجواب هذا دايرين مالا هذا مش هذا مسلين اللي كراك دينين برافو ميرسي بوكو ميرو اسمي غير نتسالي غير كل parce que je vais bien profiter de parler avec les gens, de faire des vidéos avec des personnes comme Axel Blabbassi par exemple, où je veux bien faire un échange et faire peut-être une vidéo. Donc je vais طويل غرض غلقا le live. Je vais faire tourner la parole. J'ai pas de contact à Koudek, donc ma valade de vacances à Warna. البيغيتش علي باسك vous êtes la bienvenue. قرا la côte atlantique مرحبا يسي. هذا صغدا ما كاين قرباح. ولاش سكراوين موني سكراوين دي روحني تسخم يوكا ما خمو اسمع دواء القشي والبحر داسه ماشي تورا له معنى الصيف. لا واحد مرحبا يسي. تنمير واحد مرحبا يسي. باتنمير تي كاميرو كالميرتيز جا اودينا جاو الترويثه توتالور خاطر الله يبارك ما من كيل فوق جي حدوها حلو في الاول تنمير je te donne mon numéro de téléphone dans le privé Amiro. Ouais, جيت كاين البريفي نقصر وي. D'accord. Allez, bon après-midi, merci beaucoup.